السلام علیکم جی۔ کہا جاتا ہے بعض ایسے بابرکت عمل ہوتے ہیں، ایسے بابرکت نقوش ہوتے ہیں کہ جن کو انسان جب کرتا ہے، صرف دیکھ لیتا ہے تو ان کی برکت سے انسان کے باغ کھل جاتے ہیں، قسمت کھل جاتی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان کسی نقش کو، کسی تعویذ کو دیکھے اور اس کی قسمت پہ لگی ہوئی جو ایسی بندش ہے یا ایسا تالا ہے وہ کھل جائے؟ آج کے جتنے بھی بابرکت نقوش آپ کو دکھائے جائیں گے، بتائے جائیں گے، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے تمام بڑے خاص ہوں گے۔ ہماری ویسے بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس چینل پہ جتنے بھی عملیات بتائے جائیں وہ عام نہ ہو، خاص ہوں۔ کوئی بھی انسان اگر کسی مسئلے میں آتا ہے، کسی پریشانی میں آتا ہے، ظاہری بات ہے یقین سے وہ اس چینل پہ آتا ہے۔ جب انسان یقین سے آتا ہے تو انسان کا یقین ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ تو اسی مقصد کے لیے اس چینل پہ ہم آپ کے لیے وہ عملیات لاتے ہیں جو خاص کتب سے ہوتے ہیں، عام نہیں ہوتے۔ ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں اس میں بتانا ہوتا، عاملین کے ہوتے ہیں، جو طریقہ بتایا گیا ہوتا ہے اس کے مطابق ہم بتا دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ جب ہم نے بھی دیا ہوتا ہے، بتائے ہوتے ہیں، تو فیض ملا ہوتا ہے تو ہم ان میں سے چنتے ہیں، وہ چنتے ہیں جو جلد اثر ہوں، جن کا نقصان بھی نہ ہو۔ جیسا یہ پہلا آج کا عمل، دولت پانے کے لیے، امیر ہونے کے لیے، راتوں رات امیر ہونے کے لیے عمل بتایا جا رہا ہے، یہ نقش ہے۔ نقش میں قریب سے بھی دکھائے دیتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے لیے نقل کرنا ذرا مشکل ہو، اسی وجہ سے میں نے پورا نقش آپ کو دکھا دیا تھا تاکہ آپ کو کسی قسم کی بھی پریشانی نہ ہو۔ میں مزید اس کو قریب سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ نقش مبارک آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں نے بہت قریب کر کے واضح آپ کو تاکہ نظر آ جائے میں نے آپ کو دکھا دیا، لیکن اس کا پرنٹ نکلائیں گے آسانی ہو بھی کہا جاتا ہے۔ جو انسان اس نقش مبارک کو اپنی دکان میں اور گھر میں لگا دیتا ہے، جیسے جیسے اس پہ نظر پڑتی جاتی ہے آپ کی جیب بھی بڑھتی جاتی ہے، آپ کا گھر بھی دولت سے بڑھتا جاتا ہے۔ اس گھر میں کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کسی انسان نے یہ لگایا ہو اور اس کے گھر میں بے برکتی آ گئی ہو، دولت ختم ہو گئی ہو۔ یہی کہا گیا ہے کہ جو اس کو لگا لیتا ہے اور اس پہ جس جس کی نظر پڑتی ہے اس پہ دولت کی برسات ہو جاتی ہے۔ وہ انسان جتنی دولت خرچتا جاتا ہے اس پہ ایسے دولت مہربان ہوتی ہے، اس سے دگنی تگنی آتی جاتی ہے۔ صرف ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، ناجائز مقصد کے لیے وہ دولت استعمال نہیں کی جاتی۔ یہ نہیں کہ آپ شراب پہ، زناکاری پہ، غلط کاموں پہ یہ دولت خرچ کرنی شروع کر دیں، غریبوں پہ خرچ کریں گے مزید فائدہ ملے گا۔ تو میں آپ کو نقش مبارک دینے لگا ہوں، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ سورہ اخلاص کا عددی نقش کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اگر کوئی انسان اس کو نقل کرتا ہے اور اس کو یا سکرین شاٹ لے لیں، آسان طریقہ ہے، اس کو بار بار اصل میں دیکھنا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے دیکھتا جاتا ہے دل میں سورہ اخلاص پڑھتا جاتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے پاس دولت آتی جاتی ہے۔ جیسے ادھر آپ یہ عمل کر رہے ہوں ادھر بھی دولت آ کے دکھ جاتا ہو، غیب سے دولت کا ایسا خزانہ ملتا ہے۔ ایک بھائی کی بات یہاں پہ بتا دیتا ہوں، ایک بھائی نے ہم سے رابطہ کیا جو کہ اس حد تک غربت کی زندگی گزار رہا تھا کہ 2 وقت کا کھانا بھی میسر ہونا بڑا مشکل ہو چکا تھا۔ بھائی کہتا ہے ایک وقت اگر کھانا میسر ہو جاتا تو دوسرے وقت کھانا نہ مل پاتا، مانگنے کی ہمت نہ ہوتی کسی سے۔ ہم سے رابطہ کیا، یہ عمل اسے بتایا گیا، اہلی ذات اس نے یہ اس کے مطابق تہجد کے وقت اس نے نماز ادا کی اور اس نقش کو بنایا اور سورہ اخلاص پڑھنی شروع کر دی۔ کہتا ہے میں نے اٹھتے بیٹھتے یہ عمل شروع کیا، اس کے مطابق اسے سمجھ نہ آئی، اسے قبل اسے قوم سلائی کا کام کرتا تھا،
कपड़ों की जो सिलाई होती है, कभी मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था। एक दो ऐसे इंसान उसके पास आए जैसे फरिश्तों की सूरत में अल्लाह ने इंसानों को भेज दिया हो, यानी फरिश्ते जो हैं वो बन के वो उसके पास आ गए थे। वो इंसान, लेकिन जिन्हें कहा जाता है फरिश्ता सिफ्त इंसान, वो आए और कहता है कि उन्होंने मुझे कपड़ों का सिलाई का इतना बड़ा ऑर्डर दिया, उन्होंने मुझे ऑफर दी कि वो एक खास बुटीक चलाते हैं जो कपड़ों की एक्सपोर्ट करते हैं, तो मैं उनके लिए सिलाई किया करूं। अल्लाह का ऐसा फजल हुआ, फिर मुझे समझ ना आई कि अल्लाह ने कहाँ कहाँ से मुझे रिस्क अता किया। ये बड़ा ताकतवर अमल है, इसको सिर्फ उठते बैठते वजू बे वजू आपने जब वक़्त मिले से देखते जाना, पढ़ते जाना। आपके पास रिस्क आता जाएगा, दौलत आती जाएगी। जिक्र किसी से ना किया जाए कि मैं ये अमल क्यों करता हूँ। अगर मोबाइल पे आप नक्श देख रहे हो, कोई पास आ जाए तो उसे असल बात ना बताएं। बेहतर होता है तन्हाई में जब भी वक़्त मिले मोबाइल खोला, थोड़ी देर देखा और पढ़ना शुरू कर दिया सूरह इखलास को। बहनें माहवारी के दिनों में अमल रोक देंगी, वैसे ये वजू व वजू दोनों सूरतों में किया जा सकता है। ये मैंने लैंडस्केप में भी आपको दिखा दिया है। इसका ना कोई नुकसान है, ना कोई ऐसा है कि किसी को उल्टा पड़ जाए अमल। कुरानी अमल है, बरकत है, इंशाल्लाह फायदा ही फायदा। अगर प्रिंट निकलवाना चाहे तो इसीलिए मैंने लैंडस्केप में आपको दिखा दिया। ये जो आपको नक्श नजर आ रहा है इसे अददी तावीज कहा जाता है। दौलत का अददी तावीज जो होता है ये बड़ा पुरस्कार है, लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारा चैनल एक तो सब्सक्राइब करें और कोई खास मसला हुआ करे तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, इस तरह हमें अमलियात बताने में ज़रा आसानी हो जाती है। दूसरा, खास मसला हो तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो तो उस पर एक मैसेज अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज बोल्ड पे छोड़ दिया करें, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक्त मिलता है आपको ज़रूर जवाब दिया जाता है, कोशिश होती है आपको लाजमी जवाब दिया जाए। अगर वक्त ना मिल सके तो मादरत की जाती है। बाद लोग कमेंट्स में गिला कर रहे होते हैं, इसलिए ये बात बता दी जाती है ताकि कोई नाराज ना हो। ये जो नक्श है इसे उस जगह लगा दिया जाता है, सामने दीवार पे लगाएं, अलमारी के सामने लगा दें जहां आप पैसे रखते हैं। जब पैसे रखें इस पे एक नज़र ज़रूर डालें। जैसे जैसे आप नज़र डालते जाते हैं आपकी दौलत में, पैसे में बरकत बढ़ती जाती है, दौलत बढ़ती जाती है। ऐसा अल्लाह का फजल करम होता है, जितना खर्च करेंगे उससे दुगना तिगना आता जाएगा। यहाँ तक इसके बारे में कहा जाता है कि इंसान रात को 1000 रुपया रखे और इसको एक दफा देख के रख दो और पैसे खुले रखा करें, उनको गिने ना 2-3 दिन, फिर अगले दिन थोड़े रख के इस तरह रख के फिर आप देखें। एक रात रखे, अगले दिन उसे खुद देख के अंदाजा होगा कि ये पैसे ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ चुके हैं, उस वक्त गिनने नहीं है, उसमें से निकालें खर्च करें, निकाल लें। 3 दिन बाद निकालना और खर्च करना चाहिए। रखते जाएं, इंशाल्लाह थोड़े थोड़े रखें, चाहे 10 रुपये रख दें, फिर आप देखें क्या होता है। जरा वो अमल एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। बाकी तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इनकी चाल नहीं है जितने भी तवीज़ात बताए गए हैं। वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबाएं, वीडियो शेयर भी कर दें। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा चैनल पर भी ज़रूर जाएं और कुरैशी साहब चैनल भी दोबारा खोला गया, उसे भी सब्सक्राइब करें। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब लिखेंगे तो आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे इंशाल्लाह। उन चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ ख़ास तौर पे चाल वाले तवीज़ात भी दिए जा रहे हैं। ख़ास जो तो वज़ाइफ हैं उनकी पूरी फजीलत भी बयान की गई है, क्या फ़ायदा मिला, कैसे फ़ायदा मिला। वीडियोस जाके ज़रूर देखें और लाखों लोगों को पहले भी फ़ायदा मिल चुका है। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक इजात पूरी करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन।